सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल बराड़। गल सिर्फ और सिर्फ किसानी दी, किसान अंदोलन दी, किसानां दे संघर्ष दी, किसानां दे मुद्दिआं दी और इस वेले सरकारां दे विच खास तौर ते केंद्र सरकार दे विच चल की रहा। जिवें जिवें दिन बीत रहे हैं खेती कानूनां दा मसला पेचीदा बनता जा रहा है। किसानां वल्लों दिल्ली दीआं सरहदां ते दिते जा रहे धरनिआं नूं करीब करीब अज 19-20 दिन हो गए हैं, पर हले तक भी गल किसे तन पत्तन लगती नजर नहीं आ रही। एक पासे किसान खेती बिल्लां नूं वापस लैण नूं लै के दिल्ली बॉर्डर ते डटे हुए ने, यानी सीधा यस और नो दो टुक गल मुका दी है किसानां ने कि या हाँ करो या ना करो। इस तो बाद गल सुननी नहीं और चर्चा किसी तरह की करनी नहीं। पर उधर केंद्र सरकार लगातार मंथन दे विच है। पंजाब दा जिहड़ा कैडर है बीजेपी दा वो अपने पद्धर ते बैठकां कर रहा है, केंद्र के पद्धर ते अपने पद्धर ते बैठकां हो रही ने। वख-वख मिनिस्टर जिहड़े ने वो आपस दे विच गलबात कर रहे ने। सो इस सब दे विच हुण सवाल यह है कि मामला किस तरीके नाल अगे वधेगा या किस तरीके नाल हल होएगा, क्योंकि किसानां ने स्पष्ट कर दिता है कि वो तां कई महीनों का जिहड़ा है वो पक्का तैयारी करके आए ने और इसे तरीके नाल बैठे रहणगे जदों तक केंद्र सरकार इन्हां कानूनां नूं वापस नहीं लएगी। पर बाकी सारियां गल्लां तां केंद्र सरकार तकरीबन मन चुकी है, पर मसला सिर्फ हुण बिल वापसी ते ही फसिया होया। की केंद्र सरकार ये बिल वापस लऊगी? की कोई विचला राह निकलेगा? क्यों किसान ये कह रहे हैं कि वापसी तो बिना होर कुछ मंजूर ही नहीं, तो क्यों केंद्र सरकार ये चाहती है कि बिल वापस ना ले जान, बाकी जो कुछ भी किसान कहणगे वो मान लांगे। सो एक अजीब जी स्थिति है। सो जिवें जिवें दिन बीत रहे हैं खेती कानूनां दा मसला जिवें असीं गल कर रहे हैं बड़ा पेचीदा बनता जा रहा है। एक पासे किसान खेती बिल्लां दी वापसी दी मंग ते डटे हुए ने, दिल्ली सरहदां ते डटे हुए ने, पर गल किसी तंग पत्तन नहीं लगी। दूजे पासे किसान जथेबंदियां ने खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर दे नाल अज कानूनां दे हक दे विच भी मंग पत्तर सौंपे ने। हालांकि ये किसान जथेबंदियां किहड़ियां ने, किहड़े-किहड़े सूबियां दियां ने, उन्हां वल्लों इन्हां कानूनां दे हक दे विच किस तरीके की गल कीती गई है या वापस ना लैण दी अपील भी की गई है कुछ किसान जथेबंदियां वल्लों। एक केंद्र सरकार दे नाल जिहड़ी मीटिंग हुई है अज तोमर दे नाल, उस दे विच भी ये कह रही ने। पर वड्डी गिणती च किसान जिहड़े ने वो दिल्ली दे बॉर्डरां ते धरने दे रहे ने। 32 जथेबंदियां ਸਿੰਘੂ ते टिकरी बॉर्डर ते, उस तो बाद गाजीपुर दे बॉर्डर ते खेती कानूनां दे विरोध च एक दिन की भुख हड़ताल ते अज बैठियां। एक दिन की कॉल दी गई सी, एक दिन की भुख हड़ताल हुई और उस भुख हड़ताल तो बाद हुण अगे दी कवायद की रहेगी, किस तरीके नाल इसका कोई मसला हल होवेगा। मीटिंग ते मीटिंग हो रही है, पर हल कदों निकलेगा ये सब तो बड़ा सवाल है। किसान समन्वय समिति के पदाधिकारी आए थे तमिलनाडु से, तेलंगाना से, महाराष्ट्र से, बिहार से, और सभी लोगों ने पत्र देकर कृषि सुधार बिलों का समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि लंबे समय से इस प्रकार के बिल आए और किसान को स्वतंत्रता मिले, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे। मोदी सरकार ने यह नेक काम किसानों के हित में किया है, हम इसका स्वागत करते हैं और इस बिल का पूरा समर्थन करते हैं। इसलिए रखा उपवास कि हम सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो देश का पेट भरता है आज आपकी गलत पॉलिसियों के कारण उसको भूखा बैठना पड़ रहा है। ये संदेश उसको दे रहे हैं कि आपने बिठाया इसको भूखे पेट, ये सरकार की गलत पॉलिसियों के कारण हो रहा है। ये हमारा संदेश है, इसलिए एक रोज का है। तो ये एक रोज का रखा है कि सरकार सो सरकार दावा कर रही है कि कुछ जथेबंदियां पक्ष दे विच भी ने, पर उधर किसानां ने जिहड़ा अपना संघर्ष है खास तौर ते जे पंजाब हरियाणा इन्हां दो सूबियां दा मुख तौर ते गल करिए, बाकी जथेबंदियां भी इन्हां दे नाल आईयां ने, वो कह रहे ने वापसी तो बिना होर कुछ मंजूर ही नहीं। सो सवाल साडा जिहड़ा है वो सीधा सीधा है कि की सरकार इसनूं साख दा सवाल बना के बह गई है कि जे असीं कानून वापस लवांगे तां साडी साख खत्म हो जाएगी, या फिर किसान इसनूं साख दा सवाल बना के बैठे ने कि किसानां नूं यह है कि जे
ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਕੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ। ਜੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆਵਾਮ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ 18 PHHY ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਨਿਊਜ਼ 18 PHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ N ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 56677 ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਜਿੰਦਰ ਭੰਡਾਰੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਲਵਾਂਗੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਈਵ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਵਾਲ ਸਿੱਧੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਪਰ ਹੱਲ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ, ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਟੁਕ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਇਦੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਿਸੇ ਹਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਸੋਧਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਮੀਡੀਆ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਸਫਾਂ 'ਚ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਰੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦਾ, ਆਬਜੈਕਟਿਵਿਟੀ ਦਾ, ਕਿ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੋਥ ਦੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਈਵਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮਨਮੋਹਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ 6 'ਚ 13 'ਚ 17 'ਚ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਾਹਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਾ ਦੇਈਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਚਾਹੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚੇ, MSP ਤੇ ਵੇਚੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਆ। MSP ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਬਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਪੈਸੇ 4 ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਰੇ ਮਾਰੀਆਂ। ਔਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸੀ, MSP ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਆ ਜੂ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ
ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਉਧਰ ਧਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਨਾ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੱਲ ਵੱਲ ਤੇ ਜਾਣੀਆਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਕੁਝ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੱਲ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇਹ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੱਲ ਹੱਲ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਵੱਲ ਹੀ ਲਿਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਾਹ ਹੈ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਹ ਹੈ, ਧਰਨੇ ਦੀ ਰਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਸਨੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ? ਇਹ 2-3 ਐਂਗਲ ਨੇ ਜਿਸ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਚਾਹਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਏਟੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਅੱਜ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੱਦ ਫੜੀ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਜਿੱਦ ਫੜੀ ਬੈਠੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਪਾਰ ਔਰ ਵਣਜ, APMC ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 220 ਬਿੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਜੜਦੀਆਂ, ਉੱਜੜਦੀਆਂ, ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਅੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੱਖ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਮੰਨਣਾ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੁਕਤਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਕਿਆ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਮਸਲਾ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਮਸਲਾ ਹੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਲ ਸਾਡੇ ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਬੇ ਵਿਕਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਿੰਨੋ ਵਿਕਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਐਪਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਿਕਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਬੜੇ ਵੋਕਲ ਹੋ ਕੇ ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰੀ 'ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ
ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਸਦਾ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਖੋਈ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਵੋਟ ਜਦੋਂ 2 MP ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਸ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਦਾ ਹੱਲ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਾਰਮਰ ਬੈਠੇ ਸੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਾਰਾ ਇਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਆਪ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਮੰਨ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਡਰ ਸੀ ਕਿ MSP ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਮੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਿਆਪਾ ਖੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ BJP ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਲੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਲੱਗਦਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਯੂਥ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੱਲ ਨਾਪ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਸਵੈਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਇਹ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਰਮੀਮਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲਊਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੀ ਜਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲਿਜਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੈਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਿਠਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਾਰਮਰਸ ਦਾ ਜਾਂ ਵਰਸਸ BJP ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਲੁਕਾਈ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗ ਨੇ। ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇਜਾਂ ਦੇ ਡਫਰੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਿਆਮ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਨਾ ਯਾਰ। ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ, ਬੋਲੋ। ਦੇਖੋ ਏਦਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹਾਈਜੈਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਹਾਈਜੈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਹਾਈਜੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਹਾਈਜੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਫਰੇਮ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੁਕਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ। ਮੈਂ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਲਦ ਆ ਕੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ।
ब्रेक तो बाद दर्शकों का स्वागत है। साडी चर्चा जारी है लगातार। किसान आगूआं वालों साडे नाल बूटा सिंह बुरजगिल जुड़े सी और उन्होंने जिहड़ी गल कही है, सो सवाल असीं लगातार चक रहे हैं कि मीटिंग पर हल इसका नज़र नहीं आ रहा। किसान ते सरकार दे विचाले गल किवें बनेगी कि किसानां नूं सरकार दीयां सोधां मन लैणीਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ कि किसान स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि हाँ या ना सरकार सीधा जवाब देवे। बिल वापस लैण च सरकार नूं नुकसान की है? ब्रेक तो पहला भंडारी साहब ये सवाल असीं तुहाडे तो पुछ रहे सी, जिहड़ी गल प्रोफैसर मनजीत सिंह कर रहे ने, शायद तुसीं उसनूं या तां अपने तरीके नाल उसदी जिहड़ी हैगी है उहदा हिसाब ला लिया, या फिर उन्होंने ये गल कही है कि इस वेले जिहड़ा एक उस प्रदर्शन की रूपरेखा है या जिहड़े उत्थे लोग ने या जिस तरीके नाल पंजाबी पंजाब दे लोग या जिहड़े बाहर बैठे भी लोग ने उसनूं सपोर्ट कर रहे ने या उसदे नाल जुड़े ने, उसनूं देख के ये नहीं लगता कि जे अज दी डेट च तुसीं जिहड़ियां सौदा कह रहे हो उहनूं लैके किसान आगू जे मन लो एक टाइम कि अपने तौर पर वो सोच भी रहे होण भी चलो ठीक है, तां भी वो फैसला नहीं लै सकते, इन्ना प्रैशर बिल्ट हो चुका है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਨਾ ਬਈ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਓ? ਇਹ ਕਦੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਚੋਂ ਸੈਂਟਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਹੈ, ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਾਲੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਪਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੇ, ਉਹ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਹਾਂ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅੜੀ ਤੇ ਫਸੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਓਪਨ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ। ਨੰਬਰ 2 ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿਜੇ ਸੁਣਿਓ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹਾਈਜੈਕ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਨਾਰਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨਾ ਫੈਲਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨਾ ਫੈਲਾਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬੋਲਿਆ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਲਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਾ ਲਓ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੂੰਗਾ ਹੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ नहीं कही तो फिर किसान क्यों कह रहे हैं, अड़ी का जिक्र करते हैं बार बार। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ, ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪਤੇ। ਉਹ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਕਹਿਣੀ ਆ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ। तो आप चीज चंगी लगती जैस ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ ਨੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਸ ਔਰ ਨੋ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਾ ਲਓ। ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰਾਵਾਂਗੇ? ਹਰੇਕ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕੱਟਦੇ ਆ ਦੂਜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ, ਉਹ ਮਨਸ਼ਾ ਕਲੀਅਰ ਆ ਜੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਠਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦਾ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠਣ, ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਣ,
ਨਾ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਜੁੜਨ, ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਜ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਕੀ ਸਾਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਜ, ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਅਨਾਰਕੀ ਨਾ ਫੈਲ ਜੇ, ਯਾਨੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਨਾਰਕੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਨਾਰਕੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਬਿੱਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੜਕਾਹਟ 'ਚ ਨਾ ਆਓ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਲਾਲ ਝੰਡੇ, ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਰ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਚਲੋ ਸਾਰਾ ਸੁਣਿਆ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਆ, ਉਹ ਸੈਕੂਲਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਬਿਆਨ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਨਕਸਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਦਾਵੜੇ ਕਿ ਕੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਭੜਕਾਏ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਾਲਾਂ ਨੇ ਭੜਕਾਏ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਹੀ ਸ਼ਗੂਫਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਜ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਭਈ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਵਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਦੇਵਨ ਤੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੀਲੇ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਹਰੇ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਚੀਨ ਦੇ ਭੜਕਾਏ ਹੋਏ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੋ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇਹ ਨਕਸਲਾਈਟ ਆ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧਤਾ ਜਾਗੂਗੀ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣ, ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ 2 ਨਕਸ਼ੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਐ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਫਾਕ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ, ਹਰਿਆਣਵੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਔਰਤ ਦਾ, ਮਰਦ ਦਾ, ਜਾਤ ਦਾ, ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਵਖਰੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ, ਇਨਸਾਫ ਦਾ, ਸਹਿਚਾਰ ਦਾ, ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਦਾ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵੀ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਚ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਈਨ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਲਾਨਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਫਲਾਨਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਫਲਾਨਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਮਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ? ਸੋ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ? ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਏਦਾਂ ਹੈ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਟੱਕਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅੰਦੋਲਨ, ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ
ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 2.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਵੀ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇਹ ਗੱਲ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਸ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ, ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ? ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਨਤਾ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਹਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਗਏ? ਐਵੇਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਾਈ ਗਏ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸੈਕੂਲਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਉਹੀ ਅਨਾਰਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਵਿਜੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣੀ ਹੈ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਹੀ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ 100% ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਠੰਡ 'ਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆੜੀਅਲ ਰਵਈਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅੜੀ ਰਵਈਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੜੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅੜੀ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ। ਅਰੇ ਯਾਰ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਚਲੋ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਵਾਂ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਅੜੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇਸ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਨੇ। ਇਹ ਅੜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਠੰਡ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰਾ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੜਫਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਡੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਵੀ ਆਓ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ? ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚ ਭੋਰਾ ਵੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਰਾ ਵੀ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨਾਜ ਜਿੰਨਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਮੈਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਓ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮਰਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋਗੇ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿੰਨੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਕੱਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਠੰਡੀ ਆ। ਜੀ 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 ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੁੱਛੇ ਆ ਗਈ? ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ
ਇਹ ਯਾਰ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਾਂ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੇ ਚੱਲਦੀ, ਆਡੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੇਜਦੇ ਹੋ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਆਪੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ? ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਲਾਸਟ ਹੈ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਫੇਸ ਸੇਵਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੇਟ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਾਈ ਜਾਓ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਰਕਿਸਟ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਰੀਇਨਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਫਲਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਜੇ ਜੁਮਾ ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਗਰਮ ਹੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਆਇਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਫਸਾਦ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵਿਨ-ਵਿਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹੂਗੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਲੈ, ਉਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਚ ਇਸ ਤਰੀਕ ਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਚ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦੋਗੇ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੇਲਾ ਸੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਲਾ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਏ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ % ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਜਨਤਾ, 80% ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇजेस ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ 20% ਦਰਸ਼ਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ 20% ਦਰਸ਼ਕ, ਪਰ 80% ਲੋਕ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਸਾਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਸੋਧਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਮੰਨ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਾਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੱਧ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਪਰ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ